theme verse from Philippians chapter 3 and verse 20. మనకి ఇవ్వబడిన అంశంను ఫిలిప్పీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో మనం అందరం చదువుతాం. Philippians chapter 3 verse 20. Shall we all read together please? ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 20వ వచనం అందరం కలిసి చదువుదాం. మన పౌరస్థితి పరలోకమందున్నది, అక్కడ నుండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకొని ఉన్నాము. Taking it from this verse, we are considering the theme heavenly citizenship. పరలోక పౌరసత్వము అనే అంశాన్ని ఈ యొక్క వచనంలో నుండి మనం తీసుకున్నాం. How many of you were here last night? గత రాత్రి మీలో ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారు? Yes, can I have a show of hands please? నిన్న దినాన వచ్చిన వారు మీ చేయతండి. Okay, so now you are going to give me the answers. Right? కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు నాకు జవాబు చెప్తారు. What was the first subheading that we mentioned? నిన్నటి దినాన మనము చూసినటువంటి మొట్టమొదటి సబ్హెడింగ్ ఏంటి? Yes, the requirement to become a heavenly citizen. పరలోక పౌరుడిగా మారడానికి ఉండవలసిన అర్హతలు. What was the second subheading that we said that we would be considering? మనము రెండవ మాటగా దేన్ని చూస్తూ వచ్చాం? Yes, the relationship to the heavenly things as a heavenly citizen. పరలోక పౌరుడిగా మనము పరలోక సంగతుల విషయంలో మన సంబంధం ఎలాగుంది? And what was the third one? మూడవది ఏంటి? Yes, our responsibility as a heavenly citizen. పరలోక పౌరులంగా మన యొక్క బాధ్యత. So last night we considered that the requirement to become a heavenly citizen, there is only one thing, and that is you need to be born again. నిన్నటి దినాన మనం చూస్తూ వచ్చినాం పరలోక పౌరుడిగా ఉండడానికి ఏకైక అర్హత ఏంటంటే తిరిగి జన్మించటం. Taking it from John chapter 3, the story of Nicodemus. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయంలో నికోదేము గురించి మనం ధ్యానిస్తూ చూస్తూ వచ్చినాం. We looked at Nicodemus was a religious person practicing religion and all kinds of ritualism. మనం చూస్తూ వచ్చినాం నికోదేము మతపరమైన వ్యక్తి, ఆచారాలు ఆచరించే వ్యక్తి. And to such a person the Lord Jesus said, you must be born again. అలాంటి వ్యక్తితో యేసు ప్రభు చెప్తూ వచ్చినాడు, నీవు తిరిగి జన్మించాలి. Secondly, we also considered that Nicodemus, being a Pharisee, that he was also a righteous person. రెండవదిగా మనం చూస్తూ వచ్చినాం నికోదేము పరిసయ్యుడు కాబట్టి ఆయన నీతిమంతుడు. We looked at the kind of righteous living that a Pharisee would practice. ఒక పరిసయ్యుడు ఎలాంటి నీతి కలిగిన జీవితం జీవిస్తాడో చూస్తూ వచ్చాం. But yet the Lord Jesus looks into him and says, you must be born again. అయినప్పటికీ యేసు ప్రభువారు ఆయనను చూసి నీవు తిరిగి జన్మించాలని చెప్పాడు. Thirdly, we also considered that Nicodemus was known as the ruler of the Jews and a master of Israel, which shows to us that he was a reputed and respected person. మూడవదిగా మనం చూస్తూ వచ్చినాము నికోదేము ఇశ్రాయేలుకు బోధకుడుగా ఉపదేశకుడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన పేరు ప్రఖ్యాతలు గౌరవం కలిగిన వ్యక్తిగా చూసాం. But even to such a respected, reputed person, the Lord Jesus looked into his eyes and said, you must be born again. అయినప్పటికీ అలాంటి పేరు ప్రఖ్యాతలు కలిగిన వాడైనప్పటికీ యేసు ప్రభు ఆయన కళ్ళలో చూసి చెప్పిన విషయం ఏంటంటే నీవు తిరిగి జన్మించాలి. So it is very safely and very clearly we can say that if you and I need to become a heavenly citizen, we need to be born again. మనము నేరుగా చెప్పవలసిన ఒక విషయం, తెలుసుకోవాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే నీవు నేను పరలోక పౌరులుగా ఉండగోరినచో తిరిగి జన్మించిన వారంగా ఉండాలి. If you want to receive something in this world, you need to have many qualifications. ఈ లోకంలో మనము ఏదైనా పొందాలి అంటే దానికి తగిన అర్హత మనం కలిగి ఉండాలి. There will be many requirements that you need to satisfy. దానికి తగినటువంటి అర్హతలు కలిగి దాన్ని నెరవేర్చే వారంగా ఉండాలి. But in order to become a heavenly citizen, అయితే పరలోక పౌరుడిగా ఉండాలంటే there is only one requirement, ఒక్కటే అర్హత, and that is to be born again. ఆ అర్హత ఏంటంటే తిరిగి జన్మించటం. So unless you are born again, you cannot even begin to understand and learn the meaning of becoming an heavenly citizen. కాబట్టి నువ్వు తిరిగి జన్మించినంత వరకు పరలోక సంబంధమైన పౌరసత్వం గురించి గ్రహించలేవు, అర్థం చేసుకోలేవు. That is why we started off by looking at the requirement of the need to be born again.
ఆ కారణం చేతనే మనము పరలోక పౌరులుగా ఉండాలంటే కావలసిన అర్హతలతో ఆరంభించాం. So even tonight you have the chance, if you are not yet born again, you can be born again and become a citizen of heaven by believing in the Lord Jesus. ఈ రాత్రి కాల సమయంలో కూడా నువ్వు ఇంకా తిరిగి జన్మించకపోతే నీవు కూడా పరలోక పట్టణస్థుడిగా పౌరుడిగా మారాలంటే యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచి రక్షింపబడగలవు. Now tonight we are going to consider the second subheading, and that is our relationship to the heavenly things as a heavenly citizen. ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఒక పరలోక పౌరుడిగా మనము పరలోక సంబంధమైన విషయాలతో ఎలాంటి సంబంధం కలిగి ఉండాలో చూడబోతున్నాం. As we read through the scriptures, we find as heavenly citizens that there are things that we can relate to, that we can connect to our lives. కాబట్టి ఒక పరలోక పౌరుడిగా పరలోక సంబంధమైన విషయాలతో ఏ విధంగా అనుసంధానం కలిగి ఉంటావో అని కొన్ని విషయాలు చూస్తాం. So tonight we are going to consider 7 such things that we can relate to as being heavenly citizens. కాబట్టి ఈ రాత్రి కాల సమయంలో పరలోక పౌరుడిగా 7 విషయాల్లో పరలోక సంగతుల గురించి ఏ విధమైన సంబంధం కలిగి ఉన్నామో చూస్తాం. Some of you might think yesterday night this man spoke of 3 things for 1 hour. Tonight he is saying 7 things, and what time are we going to go home? మీలో కొంతమంది అనుకోవచ్చు, నిన్న 3 పాయింట్లు చెప్తేనే 1 గంట చెప్పాడు, ఇప్పుడు 7 పాయింట్లు అంటున్నాడు, ఎంతసేపు చెప్తాడు అనుకోవచ్చు. And already I am getting the nice aroma of the kitchen operating downstairs. ఇప్పటికే కిచెన్ లో నుండి మంచి సువాసన వస్తా ఉంది. Suddenly I get some nice smell coming around. అకస్మాత్తుగా ఎంతో మంచి వాసన వస్తా ఉంది. Can you get the smell? మీకు వస్తుందా వాసన? Yes, I don't know what is cooking tonight. ఈ రాత్రి ఏం వండుతున్నారో నాకు తెలియదు. But unless you have spiritual food, you cannot have physical food. చూడండి, ఆత్మ సంబంధమైన ఆహారం పొందుకోనంత వరకు మీకు భౌతిక సంబంధమైన ఆహారం లేదు. When the Lord Jesus fed the 5,000, యేసు ప్రభువారు 5,000 మందిని పోషించినప్పుడు 3 days he was preaching. He had special meeting for 3 days. ఆయన 3 దినాలు ప్రత్యేక కూడికలు కలిగి వారికి బోధించాడు. 3 days of special meeting without food. 3 దినాలు ప్రత్యేక కూడికలు ఆహారం లేకుండా. Then only the Lord Jesus looked at his disciples and said, they have now stayed with me for 3 days. Now we need to give them to eat. అప్పుడే యేసు ప్రభువారు జన సమూహాన్ని చూసి, వీరు నాతో పాటు 3 దినాలు ఉన్నారు కాబట్టి వీరికి ఆహారం పెట్టాలని శిష్యులతో చెప్పాడు. And then only he feeds the 5,000. అప్పుడే 5,000 మందిని ఆయన పోషిస్తూ వచ్చాడు. But thank God for our leadership here in this assembly. They have not decided it in that way. అయితే మన సంఘంలో ఉన్న నాయకత్వాన్ని బట్టి వందనాలు. ఆ విధంగా వారు తీర్మానించుకోలేదు. They thought each day that they will feed you. ప్రతిదినము మనల్ని పోషించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. But first with spiritual food and then with food that is needed for our physical being. అయితే మొట్టమొదటిగా ఆత్మ సంబంధమైన ఆహారం, తర్వాత మన శరీరానికి కావలసిన భౌతికమైన ఆహారాన్ని. Okay, now we are going to look at the list. The first relationship that we have to heavenly things is we have a heavenly redeemer. మనము మొట్టమొదటిగా చూసినట్లయితే పరలోక సంగతుల విషయంలో చూసినట్లయితే ఎలాంటి సంబంధం కలిగి ఉండాలంటే పరలోక సంబంధమైన విమోచకునితో సంబంధం కలిగి ఉండాలి. John chapter 8 and verse 23. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 23వ వచనం. John chapter 8 verse 23, we are all going to read together. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 23వ వచనం మనం అందరం కలిసి చదువుదాం. Now if you want me to finish this message soon, ఈ యొక్క వర్తమానము నేను తొందరగా ముగించాలని మీరు కోరినట్లయితే you also have a responsibility and share in that. మీరు కూడా దానిలో బాధ్యత కలిగి ఉన్నారు. When I quote a verse, you need to quickly turn to it and read it. నేను వచనం చెప్పినప్పుడు మీరు త్వరగా తెరిచి చదవాలి. But if you don't turn it and if you don't read it loudly, then we will be taking time, and then the time that the meeting will end will get delayed. Dinner is going to be delayed as well. కాబట్టి మీరు త్వరగా తెరిచి చదవకపోతే మీటింగ్ ముగించడం ఆలస్యం అవుతుంది, డిన్నర్ కూడా లేట్ అవుతుంది. And suddenly you will begin to hear, apart from my voice, you will begin to hear noises coming from your stomach as well, like that. కాబట్టి కొంత సమయం ఉన్న తర్వాత మీరు నా యొక్క వాయిస్, నా శబ్దం వినడం మానేసి మీ కడుపులో నుంచి వచ్చే శబ్దాలు వింటారు. So
So what do you want? Do you want to hear two voices or do you want to hear one voice? మీరు రెండు స్వరాలు వినాలనుకుంటున్నారా, ఒక స్వరమే వినాలనుకుంటున్నారా? Okay, John chapter 8 verse 23. Shall we read together? యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 23వ వచనం అందరం కలిసి చదువుదాం. అప్పుడు ఆయన, మీరు కింది వారు, నేను పైనుండి వాడను. మీరు ఈ లోక సంబంధులు, నేను ఈ లోక సంబంధుడను కాను. So there we have the Lord Jesus is telling, you are from this world, but I have come from heaven above. ఇక్కడ యేసు ప్రభువారు చెప్తున్నాడు, మీరు క్రింది వారు, నేను పైనున్న వాడిని, పైనుండి వచ్చిన వాడిని అని చెప్తున్నాడు. So the first relationship that we have with heavenly things is we have a heavenly redeemer. కాబట్టి పరలోక సంబంధులంగా, పరలోక పౌరులంగా మనం కలిగి ఉండవలసిన మొట్టమొదటి సంబంధం ఏంటంటే పరలోక విమోచకుణ్ణి కలిగి ఉండాలి. A heavenly redeemer who came down from heaven above. కాబట్టి పైనుండి దిగి వచ్చిన ఈ పరలోక విమోచకునితో సంబంధం కలిగి ఉండాలి. If you for a moment look at all the so-called religions and the religious leaders of this world, మీరు ఒక నిమిషం ఈ లోకంలో ఉన్న లోక మతపరమైన నాయకులను, మతాలను ఆలోచించినట్లయితే, and the so-called saviors of this world, ఈ లోకంలో పేరుగాంచినటువంటి రక్షకులను చెప్పబడే వారిని చూసినట్లయితే, they are all born and brought up and died in this world itself. వారు ఈ లోకంలోనే పుట్టినారు, పెరిగినారు, జన్మించినారు. But our redeemer అయితే మన విమోచకుడు is a heavenly redeemer. ఈయన పరలోకపు విమోచకుడు. John 8:23 tells us that he came from heaven. యోహాను సువార్త 8:23లో చెప్పబడతా ఉంది, ఆయన పైనుండి దిగి వచ్చినవాడు. Why did he have to come from heaven? ఆయన పైనుండి ఎందుకు దిగి రావాల్సి వచ్చింది? Because there was no other way of salvation for you and me. ఎందుకంటే నీకు నాకు ఇంకా మరో ఏ విధానంలో రక్షణ లేదు. There was no man good enough who can bear the penalty of your sin and my sin. నీ నా పాప శిక్ష భరించే మార్గము మనుషుడు ఇంకెవరు లేరు. And God wanted a person to die, to become a substitute in order to pay the penalty of sin. నీ నా పాప శిక్షను భరించడానికి బదులుగా ఒకరు కావాలని దేవుడు కోరుతూ వచ్చినాడు. And there was none other but only the person, the Lord Jesus. ఇంకెవరు లేరు గాని కేవలము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే. So God the Father had to send his only begotten Son, the Lord Jesus, into this world from heaven above. కాబట్టి తండ్రి అయిన దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుడైనటువంటి యేసు ప్రభువారిని పైనుండి నీ కొరకై నా కొరకై పంపించాల్సి వచ్చింది. And in Philippians chapter 2, 5-8, we read that the Lord Jesus took upon himself the form of a man, became a servant, and humbled himself to die as a criminal on the cross. ఫిలిప్పీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో మనం చూస్తాం, యేసు ప్రభువారు మనిషిని పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపాన్ని ధరించుకొని ఆయన ఒక నేరస్తుడిగా శిలువ మరణం పొందాల్సి వచ్చింది. So dear brothers and sisters, we have a heavenly redeemer who came from heaven. కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన విమోచకుడు మనకున్నాడు. Our heavenly redeemer not only came from heaven, మన పరలోక విమోచకుడు పరలోకం నుండి రావడం మాత్రమే కాదు, but secondly he also ascended up into heaven. అంతేకాదు రెండవదిగా ఆయన పైకి ఆరోహణమయ్యాడు. Having accomplished the work of salvation on the cross of Calvary, కల్వరి శిలువలో రక్షణ కార్యాన్ని ముగించి the Lord Jesus Christ ascended into heaven. యేసు ప్రభువారు పైకి ఆరోహణమయ్యాడు. We read that in Hebrews chapter 4 verse 14. హెబ్రీ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో ఈ మాట చదువుతాం, That we have our Lord Jesus, our high priest, who has ascended up into the heavens. పరలోకానికి ఆరోహణమైనటువంటి మన ప్రధాన యాజకుని మనం కలిగి ఉన్నాం. See, our heavenly redeemer came from heaven. చూడండి, మన పరలోకపు విమోచకుడు పరలోకం నుండి వచ్చినాడు. And he accomplished the work of salvation. రక్షణ కార్యాన్ని ముగించినాడు. And now he has ascended into heaven. అంతేకాదు ఇప్పుడు పైకి ఆరోహణమయ్యాడు. But not only that, అంతేకాదు but our heavenly redeemer is going to come again from heaven. అయితే మన పరలోకపు విమోచకుడు మరలా మన కొరకై రాబోతా ఉన్నాడు. Acts chapter 1 అపోస్తుల కార్యంలో 1వ అధ్యాయం verses 10 and 11. 10-11 వచనాల్లో We read that the angel said, this same Jesus whom you see taken up into heaven is going to come again in the same manner. అక్కడ దేవదూతలు చెప్తూ వచ్చినారు, ఈ యేసు ఏ విధంగా పరలోకమునకు కొనిపోబడెనో అదే యేసు అదే విధంగా ఆయన తిరిగి వస్తాడని దేవదూతలు అక్కడ చెప్తూ వచ్చినారు. So dear brothers and sisters,
This is the relationship that we have to heavenly things, being a heavenly citizen. కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, పరలోక పౌరులంగా ఇలాంటి సంబంధాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. We have a heavenly redeemer. మనకు పరలోకపు విమోచకుడు ఉన్నాడు. A heavenly redeemer who has come down from heaven. ఈ పరలోకపు విమోచకుడు పరలోకం నుండి దిగి వచ్చినాడు. A heavenly redeemer who has accomplished his task and gone back into the heaven. ఈ పరలోకపు విమోచకుడు తన కార్యాన్ని ముగించి మరలా A పరలోకానికి heavenly వెళ్ళాడు. redeemer who is going to come again to take us unto himself. ఈ విమోచకుడు మరలా మనల్ని తీసుకొని పోవడానికి రాబోతా ఉన్నాడు. We should be saying hallelujah at the thought of this. ఈ యొక్క ఆలోచన మనకు వచ్చినప్పుడు మనం హల్లెలూయా అని చెప్పేవారం ఉండాలి. But when I look at your faces, అయితే మీ ముఖాలను చూసినప్పుడు all of you are with a long face. మీరంతా పెద్ద ముఖాలు పెట్టుకొని ఉన్నారు. Whether the redeemer came from heaven or not, it's okay. ఆయన నిజంగా పరలోకాన్ని నుంచి వచ్చాడా? అవునా, ఓకే. But we should be joyful. మనం సంతోషించే వారంగా ఉండాలి. We should be, our faces should light up at this thought ఈ తలంపు మనకు తెలిసినప్పుడు మన ముఖాలు ప్రకాశించాలి. that you and I believe and worship a heavenly redeemer. నీవు నేను ఎవరిని నమ్మాం, ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నాం అంటే పరలోకపు విమోచకుణ్ణి. Number 2, రెండవదిగా we also have a heavenly residence. రెండవదిగా మనము పరలోక సంబంధమైన నివాసులం. We not only have a heavenly redeemer, but we also have a heavenly residence. మనము పరలోక విమోచకుని మాత్రమే కాదు, పరలోక నివాసాన్ని కలిగి ఉన్నాం. John chapter 14, 1 to 3. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం మొదటి 3 వచనాలు. You don't need to read that, but you can note it down. మీరు చదవాల్సిన పని లేదు కానీ రాసుకోండి. The Lord Jesus said, I am going to prepare a place for you. యేసు ప్రభువారు అక్కడ అన్నాడు, నేను మీ కొరకు స్థలం సిద్ధపరచ But వెళ్తున్నాను. before that he said, in my father's house there are many mansions. దానికి ముందు యేసు ప్రభువారు అన్నాడు, నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు. In the King James version it uses the word mansions. The other meaning is dwellings. చూడండి, కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ లో మ్యాన్షన్ అని రాయబడింది, అది ఉన్నతమైనటువంటి నివాసాలు. And the Lord Jesus said, I am going to prepare a place for you. యేసు ప్రభువారు అన్నాడు, నేను మీకు స్థలం సిద్ధపరచ వెళ్తున్నాను. And I am going to come again and take you there. మరలా వచ్చి నా యుద్ధ ఉండుటకు మిమ్మల్ని తీసుకొని పోవడానికి నేను Dear వస్తానన్నాడు. brothers and sisters, if you and I have become heavenly citizens, our second relationship is we have a heavenly residence. కాబట్టి నీవు నేను పరలోక పౌరులంగా ఉన్నట్లయితే రెండవదిగా మనకు పరలోక నివాసం ఉంది. Do you believe? Do you expect to go to that heavenly residence? ఈ పరలోక నివాసానికి నువ్వు వెళ్తావని నమ్ముతా ఉన్నవా? అలాంటి ఆశ నీకుందా? I like the word that is used in the King James version. There are many mansions. కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ లో వాడబడిన మ్యాన్షన్స్ అంటే రాజభవనాలు లాంటి స్థలాలు. That does not mean a small room, అదేదో చిన్న రూమ్ కాదు, but it means a big palatial place. అదెంతో ఉన్నతమైన భవనాలు అవి. The Lord Jesus has gone into the heavens యేసు ప్రభువారు పరలోకానికి వెళ్ళాడు to prepare a place for you and me. నీ కొరకై నా కొరకై స్థలం సిద్ధపరచడానికి. We are going to own a heavenly residence. మనము పరలోక నివాసాన్ని స్వాధీనపరచుకోబోతున్నాం. Now go to Proverbs chapter 3 verse 33. సామెతలు 3వ అధ్యాయం 33వ వచనాన్ని చూడండి. Proverbs 3:33. I want all of you to turn and read. సామెతలు 3:33 మీరందరూ కలిసి చదవాలని కోరుతున్నాను. Just please. భక్తిహీనుల ఇంటి మీదకి యెహోవా శాపం వచ్చును, నీతిమంతుల నివాస స్థలమును ఆయన ఆశీర్వదించును. There you find a nice comparison given. ఇక్కడ చక్కని శ్రేష్టమైన పోలికను మనం చూస్తాం. There it says, the blessing of the Lord is where? ఇక్కడ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం ఎక్కడుంది? Tell me, where is the blessing of the Lord? దేవుడు ఎవరిని ఆశీర్వదిస్తాడని రాయబడింది ఇక్కడ చెప్పండి. In the habitation of the just or the righteous man. నీతిమంతుల నివాస స్థలాన్ని ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు. Where is the curse of the Lord? దేవుని యొక్క శాపం ఎక్కడుంది చెప్పండి. House of the wicked. భక్తిహీనుల ఇల్లులో. Can you see
how very carefully two words are used there. చూడండి ఎంతో జాగ్రత్తగా రెండు మాటలు ఇక్కడ వాడబడ్డాయి. In relation to the just person, it speaks of a dwelling place. ఇక్కడ నీతిమంతుల గురించి రాయబడింది నివాస స్థలము. But in relation to the wicked, it speaks of a house. అయితే భక్తిహీనుల గురించి రాయబడింది ఇంటిని. And it is very correctly mentioned there like that. ఇక్కడ చాలా చక్కగా శ్రేష్టమైన విధానంలో వాడబడింది. The wicked, out of wicked means, will be able to build up beautiful big houses and great palaces. ఈ యొక్క భక్తిహీనులు వారి యొక్క భక్తిహీనతను బట్టి వారి జీవితంలో గొప్ప గొప్ప ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు. But the righteous may not even have a little place to stay in this world. అయితే నీతిమంతునికి ఈ లోకంలో నివసించడానికి ఇల్లు కూడా ఉండకపోవచ్చు. We may be staying in a small room. మనం చిన్న గదిలో ఉండవచ్చు. We may be staying in a small hut, a small house. చిన్న గుడిసెలో చిన్న ఇంట్లో ఉండవచ్చు. We may not even own a house in this ఈ world. లోకంలో మనకు సొంత ఇల్లు ఉండకపోవచ్చు. But the blessing of the Lord is where the righteous dwell. అయితే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం ఎక్కడ ఉంటుందంటే నీతిమంతులు. So whether it is a room or a hut or a small house, a rented house or whatever it may be, the blessing of the Lord is upon the place where the righteous dwell. కాబట్టి నీతిమంతులు నివసించే స్థలం అది చిన్న గదైనా అద్దెకు తీసుకున్నదైనా అది గుడిసె అయినా అక్కడ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. But అయితే the curse of the Lord is upon the house of యెహోవా the wicked. యెహోవా శాపము భక్తిహీనుల ఇంటి మీద ఉంటుంది. Dear brothers and sisters, tonight you need to take this to heart. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఇది మీ హృదయంలోనికి తీసుకోవాలి. If you have become a heavenly citizen, you don't need to worry about a place to stay in this world. కాబట్టి నువ్వు నిజంగా పరలోక పౌరుడిగా ఉన్నట్లయితే ఈ లోకంలో నీకు ఉండవలసినటువంటి నివాసాన్ని గురించి ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. Even if you don't have a place to stay in this world, that is all right. ఈ లోకంలో నీకు ఉండడానికి ఇల్లు లేకపోయినా పర్వాలేదు. Because we are called to become strangers and pilgrims in this world. ఎందుకంటే మనం ఈ లోకంలో యాత్రికులము పరదేశులమని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది. We are looking for a city that is to come from above. పరలోకం నుండి వచ్చే పట్టణం కొరకు ఎదురు చూస్తా ఉన్నాం. So we don't need any inch in this world. కాబట్టి ఈ లోకంలో ఇంచు కూడా మనకు అవసరం లేదు. Because we have a heavenly residence prepared by our heavenly Redeemer. ఎందుకంటే మన పరలోక విమోచకుని చేత నిర్మించబడినటువంటి పరలోక నివాసం మనకుంది. Dear brothers and sisters, tonight, do you believe in your heavenly residence? కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా నీ యొక్క పరలోక నివాసాన్ని నీవు నమ్ముతున్నావా? Do you believe that you have a residence made by the Lord Jesus himself? యేసు ప్రభువారు స్వయంగా తానే నీ కొరకై నిర్మించిన నివాస స్థలం నీకుందని నమ్ముతున్నావా? So the second relationship that we have with heavenly things as a heavenly citizen is we also have a heavenly residence, a permanent residency in heaven. కాబట్టి పరలోక పౌరులంగా పరలోక సంగతుల్లో మనం కలిగి ఉండవలసిన రెండవ సంబంధం ఏంటంటే దేవుని చేత నిర్మించబడినటువంటి పరలోక నివాసం మనకుంది. That is why you find in Matthew chapter 6 verses 31 to 33, the Lord Jesus said, do not worry about what you are going to eat and what you are going to wear, but seek the kingdom of God. అందుకే మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 31 నుంచి 33 వరకు మనం చూస్తే అక్కడ యేసు ప్రభువారు చెప్తాడు ఏం తింటామో ఏం ధరిస్తామో అనే దాని గురించి చింతించకుడు గాని ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడు అని చెప్పాడు. There, if you carefully notice, you will find the Lord Jesus never spoke about a roof above your head. అక్కడ యేసు ప్రభువారు చెప్పిన విషయాలు మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మన తలపైన ఉన్నటువంటి రూఫ్ గురించి ఆయన మాట్లాడలేదు. The Lord Jesus only said, don't worry about what you're going to eat and what you're going to wear. యేసు ప్రభువారు అన్నారు ఏం తింటావో ఏం ధరించుకుంటావో అని ఆలోచించవద్దు. And he said, your heavenly Father knows that you need these things. ఇవన్నీ నీకు కావాలని Eating and drinking and clothing will be provided to you. అప్పుడు ఇవన్నీ అనగా వస్త్రాలు ఆహారం సమస్తాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. But nowhere does it speak of a house, a place of stay. అక్కడ ఏమాత్రము మనం నివసించే స్థలం గురించి ప్రస్తావించలేదు. Why is that? ఎందుకు? Because we have a heavenly residence. ఎందుకంటే మనకు పరలోక నివాసం ఉంది. So the second thing is we have a heavenly residence. రెండవదిగా మనకు పరలోక నివాసం ఉంది. Number 3, మూడవదిగా we also have
a heavenly recognition. మూడవదిగా మనము పరలోక సంబంధమైనటువంటి గుర్తింపు కలిగిన వారంగా ఉన్నాం. Luke chapter 6 verse 35. లూకాసు వార్త 6వ అధ్యాయం 35వ వచనం. Luke 6:35. Shall we all read together, please? లూకాసు వార్త 6:35 అందరం కలిసి చదువుదాం. మీరైతే ఎట్టి వారిని గూర్చి అయినను నిరాశ చేసుకొనక మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి, మేలు చేయుడి, అప్పుయుడి, అప్పుడు మీ ఫలము గొప్పదయ్యుండును. మీరు సర్వోన్నతుని కుమారులయ్యుందురు. ఆయన కృతజ్ఞత లేని వారి ఎల్లను దుష్టుల ఎల్లను ఉపకారి అయి ఉన్నాడు. Here we find the Lord Jesus is saying, if you love your enemies and if you take care of them, then you will be known as the children of the highest. ఇక్కడ యేసు ప్రభువు చెప్తూ వచ్చినాడు, మీ శత్రువులను ప్రేమించి మేలు చేసినట్లయితే మీరు సర్వోన్నతుని కుమారులు అనబడుదురు అని చెప్పాడు. So we have a heavenly recognition. కాబట్టి మనము పరలోకంలో గుర్తించబడే వారంగా ఉన్నాం. We belonging to heaven, we becoming heavenly citizens is something that we have known and experienced within our lives. కాబట్టి మనము పరలోక పౌరులంగా మారినాం అనేది మన జీవితంలో వ్యక్తిగతమైన అనుభవాన్ని కలిగి ఉంటాం. But the world does not know that. అయితే లోకం ఇది గ్రహించదు, ఎరగదు. But according to this verse, the world will know that only when we begin to love our enemies and do good to those who hate us and live according to what the Lord Jesus tells us. కాబట్టి ఈ వచన ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే మన శత్రువులను ప్రేమిస్తామో అప్పుడే మనము పరలోక సంబంధమైన పౌరులమని వారు గ్రహిస్తారు లోకస్తులు. In other words, when we exhibit the nature, the character, the qualities of the Lord Jesus in this world, ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే మనము యేసు ప్రభువారి యొక్క లక్షణాలు, గుణశీలాలు ఈ లోకంలో కనపరిచినప్పుడే that is when the world will recognize us as heavenly citizens, that we belong to heaven and not this world. అప్పుడు మాత్రమే లోకస్తులు మనల్ని చూసి గ్రహించే విషయం ఏంటంటే మనము పరలోకానికి చెందిన వారం గాని ఈ లోకానికి చెందిన వారం అని గ్రహించరు. Because in this world there is so much of enmity, there is so much of hatred, there is so much of jealousy. ఈ లోకంలో ఎంతో శత్రుత్వం, ద్వేషం, అసూయ ఉంది. People of this world are used to that kind of living. ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రజలు అలాంటి జీవన విధానాన్ని జీవిస్తున్నారు. But when we would exhibit the nature and quality and character of the Lord Jesus, అయితే ఎప్పుడైతే మనం యేసు ప్రభువారి యొక్క లక్షణాలు, ఆయన గుణాన్ని మనం కనపరుస్తామో, like loving our enemies, అంటే మన శత్రువులను ప్రేమించటం, then we will be recognized as heavenly citizens. అప్పుడు లోకస్తులు మనల్ని చూసి గ్రహించే విషయం ఏంటంటే మనం పరలోక పౌరులం. It is very easy to say to love our enemies. మన శత్రువులను ప్రేమించడము చెప్పడం చాలా సులువే. But dear brothers and sisters, you know that is the most difficult thing for you and me to do, right? కానీ ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, అది చేయడం మనకు చాలా కష్టం. If we only held on to that one principle, loving our enemies, our lives would be much more meaningful and worthwhile than this, right? చూడండి, ఇది ఒక్క మాట, మీ శత్రువులను ప్రేమించుడు అనే మాట మనం నెరవేర్చినట్లయితే మన జీవితాలు ఎంతో అర్థవంతంగా, ఎంతో శ్రేష్టమైన విధానంలో ఉంటాయి. In 1 John chapter 2 verse 6 it says that we need to walk even as Jesus walked. మొదటి యోహాను 2:6లో రాయబడింది, ఆయన ఎలాగు నడుచుకొనెనో అలాగే మనము నడుచుకొన బద్దులమై ఉన్నాం. In other words, it says that we need to behave like the Lord Jesus. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే మనము యేసు ప్రభులాగా ప్రవర్తించాలి. We need to behave like the Lord Jesus, not only with the people of the world, మనము యేసు ప్రభులాగా ప్రవర్తించేది లోకంతో మాత్రమే కాదు, but we need to behave like the Lord Jesus did even with our believers, our fellow believers. విశ్వాసుల మధ్యలో కూడా యేసు ప్రభులాగా మనం జీవించాలి. Romans chapter 14. రోమా పత్రిక 14వ అధ్యాయము. Romans chapter 14 verse 10 and verse 12. రోమా పత్రిక 14వ అధ్యాయం 10వ వచనం 12వ వచనం. Romans chapter 14 verse 10. Shall we all read together, please? రోమా 14:10 అందరం కలిసి చదువుదామా. నీ సహోదరుని నిరాకరింపనేలా మనమందరము దేవుని న్యాయపీఠం ఎదుట నిలుతుము. Verse 12. 12వ వచనం, 11, 12 కలిసి ఉన్నాయి. నా తోడు ప్రతి మోకాలును నా ఎదుట వంగును,
ప్రతి నాలుకయు దేవుని స్తుతించునని ప్రభు చెప్పుచున్నాడు అని వ్రాయబడి ఉన్నది గనక మనలో ప్రతి వాడు తన్ను గురించి దేవునికి లెక్క అప్పగింపవలెను. So there we see, dear brothers and sisters, it is not only in relation to the people of the world, even with our fellow brethren, that we need to exhibit the character, the nature, the qualities of the Lord Jesus. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనము లోకస్తుల ఎదుట మాత్రమే కాదు, విశ్వాసుల ఎదుట, సహోదరుల ఎదుట కూడా మనం యేసు ప్రభు యొక్క లక్షణాలు ఆయనలాగా జీవించే వారంగా ఉండాలి. Only then can we be recognized as heavenly citizens. అప్పుడు మాత్రమే మనము పరలోక పౌరులంగా గుర్తించబడతాం. Dear brothers, dear sisters, tonight, do you call yourself a heavenly citizen? ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, నిన్ను నీవు పరలోక పౌరునిగా పిలుచుకున్నట్లయితే, I am sure if I ask you to raise your hand, please don't raise it. But if I ask you to raise your hand, whether you are a heavenly citizen, of course you will raise your hand. నేను మిమ్మల్ని చేయెత్తమని అడిగితే చేయెత్తుతారు, కానీ మీరు పరలోక పౌరులని ఆ విధంగా చెప్తారు, కానీ చేయెత్తొద్దు. ఇప్పుడు Most of you here will raise your hand. ఇక్కడ ఉన్న చాలా మంది చేయెత్తుతారు. But if I ask you, do you love your enemy? How many of you would be able to raise your hand? అయితే మీ శత్రువులను మీరు ప్రేమిస్తున్నారా అని చెప్పిన మాటకి ఎంతమంది చేయెత్తగలరు? And how is your relationship with one another? ఒకరితో ఒకరికి సంబంధం ఏ విధంగా ఉంది అని అడిగితే ఏ విధంగా చేయెత్తగలుగుతారు? Even now you may be seated next to each other. చూడండి, ఇప్పుడు కూడా మీరు పక్క పక్కన కూర్చున్నారు, But there may be hatred, there may be division, there may be jealousy among you. అయితే మీ మధ్యలో ద్వేషము, అసూయ, విభజనలు ఉన్నాయి. You may be even coming and saying, praise the Lord, brother, praise the Lord, sister. మీరు వచ్చి ప్రైజ్ ద లార్డ్ సహోదరుడా, సహోదరు అని చెప్పొచ్చు. But in your heart you are divided. అయితే నీ హృదయంలో వేరు In చేయబడ్డావు. your heart there is jealousy. నీ హృదయంలో అసూయ ఉంది. In your heart there is hatred. నీ హృదయంలో ద్వేషం ఉంది. You don't like that person. ఆ వ్యక్తిని నువ్వు ప్రేమించలేవు, ఇష్టపడలేవు. You have evil thoughts against that person. ఆ వ్యక్తి గురించి చెడ్డ తలంపులు కలిగి You ఉన్నావు. have harmful thoughts against that person. ఆ వ్యక్తి గురించి అసహ్యకరమైన తలంపులు కలిగి ఉన్నావు. But you are acting out very nicely. అయితే చక్కగా ఉన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తున్నావు. You know, Christians, believers are good actors and actresses. మీకు తెలుసా, క్రైస్తవ విశ్వాసులు చాలా చక్కగా నటించేవారు. Tell me, who is the famous actor? చెప్పండి, ఎవరు బాగా ప్రఖ్యాతి చెందిన నటుడు? You all don't watch films, right? మీరు సినిమాలు చూడరు కదా. Don't lie, but you know who is the famous actor. ఫేమస్ యాక్టర్ ఎవరో మీకు తెలుసు, అబద్ధం చెప్పకండి. Who is the famous actress? ఫేమస్ యాక్ట్రెస్ ఎవరు చెప్పండి? I have to ask the sisters who is the famous actor and ask the brothers who is the famous actress. సహోదరులను ఎవరు ప్రఖ్యాతి చెందిన నటుడు అని వీరిని అడగాలి. సహోదరులను ప్రఖ్యాతి చెందిన నటి ఎవరో వీరిని అడగాలి. But whoever it may be, you and I are the best actors in this world. అయితే వారు ఎవరైనప్పటికీ సరే, మనము ఈ లోకంలో శ్రేష్టమైన చక్కటి నటులం. Because we are divided among ourselves. ఎందుకంటే మన మధ్యలో We విభజనలు don't ఉన్నాయి. like each other. ఒకరినొకరు ఇష్టపడ, We are at enmity with each other. ఒకరితో ఒకరు శత్రుత్వం కలిగి But ఉన్నాం. yet when we come, we say, praise the Lord. అయినప్పటికీ మనం కలిస్తే ప్రైజ్ లార్డ్ చెప్తాం. We come and sit together. మనం కలిసి కూర్చుంటాం, We come and serve together. కలిసి సేవ చేస్తాం. But this kind of living will never show us that we are heavenly citizens. అయితే ఇలాంటి జీవన విధానం మనం పరలోక పౌరులంగా చూపించబ. The recognition of a heavenly citizen is that you need to exhibit the nature, the character, the qualities of the Lord Jesus. కాబట్టి పరలోక పౌరుడిగా గుర్తింపు కలిగినటువంటి జీవితం కలిగిన వాడవుగా ఈ లోకంలో యేసు ప్రభు యొక్క గుణశీలాలు ఆయనలాగా జీవించాలి. Dear brothers and sisters, one day you and I need to stand in front of the judgment seat of Christ. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఒక దినాన నీవు నేను క్రీస్తు యేసు ప్రభు యొక్క న్యాయపీఠం ఎదుట నిలవబడాలి. You and I need to give account of ourselves to the Lord Jesus. కాబట్టి మన గురించి దేవునికి ఒక దినాన లెక్క అప్పచెప్పాలి. You cannot go before the Lord Jesus and say about that one, this one and the other one. నీవు వెళ్ళి యేసు ప్రభు వారి ముందుకు వెళ్ళి దాని గురించి దీని గురించి చెప్పలేవు. Lord Jesus, so and so did like this. యేసు ప్రభువా పలాని వారు ఈ విధంగా చేశారు. Lord Jesus, so and so is like this. యేసు ప్రభువా పలాని వారు ఈ విధంగా ఉన్నారు. That is why I am like this. అందుకే నేను ఈ విధంగా ఉన్నాను. You cannot go and talk all those nonsense. వెళ్ళి ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఆయన ముందు మాట్లాడలేవు. The Lord Jesus will look at you and ask, give account of your stewardship.
యేసు ప్రభువారు నిన్ను చూచి నీ యొక్క గృహ నిర్వాహకత్వం గురించి Give లెక్క account అప్పగించు. of yourself. నిన్ను గురించి మాత్రమే లెక్క చెప్పు. Why did you do this? ఎందుకు ఇది చేశావు? Why didn't you do this? ఎందుకు ఇది చేయలేదు? You have to answer before the Lord Jesus. యేసు ప్రభు ముందు నువ్వు జవాబు చెప్పాలి. So dear brothers and sisters, tonight, if you and I call ourselves heavenly citizens, కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నీవు నేను పరలోక పౌరులంగా మన గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే let our lives exhibit the quality and nature and character of our heavenly Redeemer. కాబట్టి మన యొక్క జీవితము మన పరలోక విమోచకుడైన యేసు ప్రభువారి యొక్క లక్షణాలు, జీవిత విధానాన్ని చూపించగలగాలి. Can you remember the three things that we discussed? మనము చూసిన 3 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోగలరా? Yes. Number one, మొట్టమొదటిగా heavenly Redeemer. పరలోకపు విమోచకుడు. Number two, రెండవదిగా heavenly residence. పరలోక నివాసము. Number three, మూడవదిగా heavenly recognition. పరలోకపు గుర్తింపు. And now number four, ఇప్పుడు నాలుగవది, we have a heavenly rank. మనకు పరలోకపులో గుర్తింపు, లేకపోతే మనకి గౌరవము, గుర్తింపు సంఖ్య ఉంది. When I say heavenly rank, the meaning is we have a heavenly position. అంటే పరలోకపు ర్యాంక్ అంటే పరలోకంలో మనకు ఒక స్థాయి ఉంది. Ephesians chapter 2. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం Verse 6, we are all going to read together. 6వ వచనం అందరం కలిసి చదువుదాం. Yes, Ephesians chapter 2 and verse 6 all together. Now, if you don't read loud, remember the message is going to finish late. చూడండి, ఎఫెసీ 2:6 అందరం కలిసి చదువుదాం. మీరు చదవకపోతే చూడండి, మెసేజ్ లేట్ అవుతుంది. క్రీస్తు యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారం ద్వారా అత్యధికమైన తన కృపా మహాదైశ్వర్యమును రాబో యుగములలో కనపరచు నిమిత్తము. See there it says that we have been raised up to sit in heavenly places. మనకు 7వ వచనంలో ఉంది, అక్కడ మనకు రాయబడింది, మనము క్రీస్తు యేసుతో కూడా లేపబడి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టబడ్డాం. That speaks to us of a heavenly rank that we have. అంటే పరలోకంలో మనకు కలిగి ఉండే స్థాయి గురించి అది మాట్లాడుతుంది. We have a heavenly position. మనకు పరలోకపు స్థాయి, స్థితి ఉంది. But from where have we been raised up to that heavenly position? ఈ యొక్క పరలోకపు స్థాయికి ఎక్కడి నుండి మనం లేపబడ్డాం? How have we been raised up to that heavenly ఏ position? విధంగా లేపబడ్డాం? If you read from Ephesians chapter 2 verse 1 down, ఎఫెసీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 1 నుంచి మనం చదివితే we read that Paul is explaining that we were dead in our trespasses and sins. ఇక్కడ పౌలు అంటాడు, మనం అపరాధముల చేత, పాపముల చేత చచ్చిన వారమై ఉన్నాం. Now what is the meaning of being dead in trespasses and sins? పాపముల చేత, అపరాధముల చేత చచ్చిన వారంటే అర్థం ఏంటి? Verse 2 he explains it to us. 2వ వచనంలో ఆయన రాస్తూ వచ్చినాడు, వివరిస్తూ వచ్చాడు. That we walked in the course of this world. ఈ ప్రపంచ ధర్మం చొప్పున మనం నడుస్తూ వచ్చినాం. We walked according to the prince of the power of the air. వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని అనుసరిస్తూ నడుస్తూ వచ్చాం. And also we, in verse 3 it says, we had our behavior in the lust of this world. మనము 3వ వచనంలో చూస్తే ఈ లోకంలో ఉన్న శరీర ఆశను అనుసరించి నడుస్తూ వచ్చాం. In the lust of our flesh we lived. మన శరీర కోరికల ప్రకారం జీవించాం. This was our state. ఇది మన స్థితి. We were dead. మనం చచ్చిన వారం ఉంటిమి. But what did the Lord Jesus do? అయితే యేసు ప్రభువారు ఏం చేశాడు? The Lord Jesus has quickened us. యేసు ప్రభువారు మనల్ని లేపినాడు. He has raised us up. ఆయన మనల్ని మరలా తిరిగి లేపాడు. He has revived us. ఆయన మరలా And ఉజ్జీవింపజేశాడు. now he has raised up to a heavenly position, a heavenly rank. ఇప్పుడు మనల్ని ఎంతగా హెచ్చించినాడంటే పరలోకపు స్థాయి కలిగి ఉండేంతగా హెచ్చించినాడు. And made us sit together with Christ or in Christ in heavenly places. కాబట్టి పరలోక స్థలాల్లో ఆయనతో కూడా మనల్ని కూర్చుండబెట్టాడు. Look at verse 6 again. 7వ వచనం చూడండి తెలుగులో. It does not say that we will sit in heavenly places, మనము పరలోకంలో కూర్చుండబెట్టబడతామని అక్కడ రాయలేదు. but it says we are already made to sit in heavenly places. ఇక్కడ రాయబడింది ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టబడితిమి అని రాయబడింది. Dear brothers and sisters, if you and I are heavenly citizens, ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నీవు నేను పరలోక పౌరులంగా we ఉండినట్లయితే have a heavenly rank.
మనకు పరలోకపు స్థాయి ఉంది. The Lord Jesus Christ has raised us up and made us to sit in heavenly places. యేసు ప్రభువారు మనల్ని తిరిగి లేపి ఆ స్థాయిలో మనల్ని ఉంచినాడు. Though now we are living in this world, ఇప్పుడు ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నప్పటికీ yet we are positionally placed in heavenly ranks. అయితే స్థాయి పరంగా మనం చూసినట్లయితే పరలోకంలో మనం కూర్చుండబెట్టబడ్డాం. And if we are seated in heavenly ranks, మనము పరలోక స్థాయిలో then our కూర్చుండబెట్టబడితే lifestyle should show that. అప్పుడు మన జీవిత విధానం అది కనపరచాలి. Because verse 2 and 3 explain our previous lifestyle. ఎందుకంటే 2వ అధ్యాయం 3, 4 వచనాల్లో మన పాత జీవితం చూస్తాం. Dear brothers and sisters, tonight, has your life changed? ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ రాత్రికాల సమయంలో నీ జీవితం మార్పు చెందిందిగా ఉందా? Or are you still walking in the course of this world? లేనట్లయితే ఇంకా ఈ యొక్క ప్రపంచ ధర్మం చొప్పున జీవిస్తా ఉన్నావా? Or are you still living according to the power of the prince of the air? లేకపోతే వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని అనుసరిస్తూ ఇంకా జీవిస్తా Or ఉన్నావా? are you still having your behavior in the lust of the flesh? లేకపోతే శరీరమును బట్టి నీ జీవితాన్ని జీవిస్తా ఉన్నావా? If your lifestyle has not changed, నీ జీవిత విధానం if మార్చబడకపోతే, there is no transformation in your life, నీ జీవితంలో మార్పు లేనట్లయితే, if you are still gone back to the past way of living, నీ పాత జీవితానికే నీవు తిరిగి వెళ్ళినట్లయితే, then you are not a heavenly citizen. నీవు అప్పుడు పరలోక పౌరుడు కాదు. Because if you are a heavenly citizen, you should be seated in the heavenly ranks. కాబట్టి నువ్వు పరలోక పౌరుడు అయితే పరలోకపు స్థాయిలో Because the కూర్చున్నబెట్టబడాలి. Bible tells us that He has already made us to sit in heavenly ranks. దేవుని వాక్యంలో రాయబడుతుంది, ఆయన ఇప్పటికే మనల్ని పరలోకంలో కూర్చుండబెట్టాడు. From death to life we have been brought. మనము మరణంలో నుండి జీవంలోనికి దాటించబడ్డాం. Dear brothers and sisters, tonight, if you are a heavenly citizen, remember that you are not a simple person. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, నీవు పరలోక పౌరుడు అయితే నువ్వు సామాన్యమైన వ్యక్తివి కాదు. You cannot be involved and engaged in the beggarly things of this world. ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి అడుక్కునేటటువంటి జీవితాన్ని దాంతో నీకు సంబంధం ఉండకూడదు. You know, beggars will sit on the side of the road చూడండి, అడుక్కునే వారు రోడ్ల పక్కన కూర్చుంటారు. in all the dust and the garbage and in all the dirty things of this world they will be living. వారు ఈ లోకంలో మురికితో దుమ్ము ధూళితో నిండి ఉంటారు. But the Lord Jesus Christ has raised us up from that situation. అయితే యేసు ప్రభువారు ఆ స్థాయిలో నుంచి మనల్ని And లేపినాడు. He has made us sit in heavenly places. మనము పరలోకంలో కూర్చుండబెట్టబడ్డాం. Dear brother, dear sister, tonight are you sitting in that elevated place, that heavenly rank? ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఆ విధంగా హెచ్చింపబడిన స్థాయిలో నువ్వు ఉన్నావా? నీ జీవితం ఉందా? If you are a child of the Prime Minister of India, నువ్వు భారతదేశ ప్రధాని యొక్క కుమారుడు అయితే will you just come and sit at the side of the road and wait? రోడ్డు పక్కన ఏదో ఒక మూల మీద కూర్చొని వేసి ఉంటావా? Tell me. చెప్పండి. No. కాదు కదా. You will be seated in the high and heavenly high places, in good places. నువ్వు మంచి శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంటావు. అప్పుడు You won't come and mix up with just these people who are unwanted people doing dirty things. ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి సామాన్యమైన మురికి జీవితాన్ని జీవించే వారితో ఉండవు. Of course, politics is also a dirty game. చూడండి, బహుశా చెప్పినట్లయితే ఈ యొక్క రాజకీయాలే మురికి. But if you have some royalty, అయితే నీవు ఒక రాజరికం కలిగిన వాడివైతే you will keep your royal position. నీ యొక్క రాజరికమైన స్థాయిని నువ్వు కాపాడుకుంటావు. So you and I, as heavenly citizens, we need to maintain our heavenly rank. కాబట్టి నీవు నేను పరలోక పౌరులుగా మన పరలోకపు స్థితిని స్థాయిని కాపాడుకోవాలి. 4 wickets down. 4 మనం చూస్తూ వచ్చినాం. Number 5. 5వదిగా we also have heavenly rewards. మనము పరలోకంలో బహుమానాలు పొందబోతున్నాం. Revelation chapter 22. ప్రకటన 22వ అధ్యాయం. Revelation chapter 22 and verse 12. ప్రకటన గ్రంథం 22వ అధ్యాయం 12వ వచనం. Shall we all read together, please? అందరం కలిసి చదువుదామా?
ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను, వాని వాని క్రియ చొప్పున ప్రతి వానికి ఇచ్చుటకు నేను సిద్ధపరిచిన జీతము నా యొద్ద ఉన్నది. I'm sure you are not feeling hungry. మీకు ఆకలి కావట్లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. You don't want to go home today. ఈ రాత్రి మీరు ఇంటికి వెళ్ళాలని అనుకోవట్లేదని అనుకుంటున్నాను. You just simply want to be seated here listening to the word, right? ఇక్కడనే కూర్చొని వాక్యం వినాలని ఇష్టపడుతున్నారు కదా. Maybe you might be thinking like the people, the 5,000 whom the Lord Jesus fed. No, we are going to stay here for next 3 days. యేసు ప్రభువారు 5,000 మందిని పోషించినట్లుగా ఆ యొక్క జన సమూహము వారు ఇంకా 3 దినాలు ఇక్కడే ఉంటామన్నట్లుగా ఉన్నారా? Maybe you can desire and decide to stay. మీరు ఆ విధంగా ఆలోచించి ఆశపడి ఉండొచ్చు. But I won't be there for next 3 days. అయితే మిగతా 3 దినాలు నేను ఉండను, I will be gone tomorrow. నేను రేపు వెళ్ళిపోతాను. But you will not have food. అయితే మీకు ఆహారం ఉండదు. So read. Shall we read again? మరలా బిగ్గరగా అందరం కలిసి చదువుదాం. Revelation 22 verse 12. ప్రకటన 22:12. ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను, వాని వాని క్రియ చొప్పున ప్రతి వానికి ఇచ్చుటకు నేను సిద్ధపరిచిన జీతము నా యొద్ద ఉన్నది. Yes, dear brothers and sisters, there we have the Lord Jesus himself saying, I am coming quickly and I have rewards with me to give according to each person's work. అవును ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఇక్కడ యేసు ప్రభువారు చెప్తున్నాడు, ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను, వాని వాని క్రియ చొప్పున ప్రతి వానికి సిద్ధపరిచిన జీతం నేను ఇస్తానంటున్నాడు. If we are a heavenly citizen, మనము పరలోక పౌరులమైతే we can be assured of heavenly rewards. మనము పరలోక బహుమానాలు లేకపోతే జీతాల గురించి నిశ్చయం చేసుకోవచ్చు. And we should be looking for heavenly rewards. కాబట్టి మనము ఈ పరలోకంలో పొందబోయే జీతం గురించి ఎదురు చూడవచ్చు. Dear brothers and sisters, please do not look for rewards in this world. కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ లోకంలో బహుమానాల కొరకు If చూడొద్దు. you look for rewards in this world, ఈ లోకంలో జీతం కొరకు బహుమానం కొరకు చూస్తే all what you can get is discouraged. ఈ లోకంలో మనం పొందేది కేవలం నిరాశనే. You may be doing so many things. నువ్వెన్నో విషయాలు చేయవచ్చు, You may be working hard. నువ్వెంతో కష్టపడవచ్చు, You may be serving very dedicatedly. ఎంతో ప్రతిష్ఠించుకొని సేవ చేయవచ్చు. And you might be thinking, oh, that brother, that sister may come and tap me on the back and say, well done. నువ్వు అనుకోవచ్చు, ఆ సహోదరుడు ఆ సహోదరి వచ్చి నా యొక్క భుజం తట్టి నన్ను ప్రోత్సాహపరచలేదు అనుకోవచ్చు. But no, when no one comes and does that, ఆ విధంగా వచ్చి ఎవరు చేయకుంటే you will feel discouraged. నీవు కృంగిపోతావు, నిరాశపడతావు, You will feel disheartened. నీ హృదయం కృంగిపోతుంది. And if you look for man's reward, మనుషులిచ్చే బహుమానాలు జీతాల కోసం చూస్తే actually you're going to lose your heavenly reward. నిజంగా వాస్తవంగా చూస్తే పరలోకంలో జీతాన్ని కోల్పోతాం. The Bible tells us that the Lord Jesus is coming again with rewards in his hand to give according to each person's work. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది, యేసు ప్రభువారు త్వరగా రాబోతున్నాడు, ఆయన చేతిలో బహుమానాలు ఉన్నాయి, ప్రతి వారికి వారి వారి క్రియ చొప్పున ఆయన ఇస్తాడు. Man will forget what we do. మనం చేసింది మనుషులు మర్చిపోవచ్చు. Man will fail to appreciate what we do. మనం చేసిన దానికి మెచ్చుకోవడం మనుషులు మర్చిపోవచ్చు. Man will not notice what we do. మనం చేసింది మనుషులు But dear గుర్తించకపోవచ్చు. brothers and sisters, remember that the Lord Jesus Christ will appreciate what we do for him. అయితే గుర్తు పెట్టుకోండి, యేసు ప్రభువారు కొరకై మనం చేసిన ప్రతి దానిని ఆయన The Lord- మెచ్చుకుంటాడు. The Lord Jesus will notice what we do for him. మనం ఆయన కొరకు చేసే ప్రతిదీ ఆయన గుర్తిస్తాడు. And the Lord Jesus will reward for what we do for him. మనం ఆయన కొరకు చేసే ప్రతి దానికి ఆయన జీతం ఇస్తాడు. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. మొదటి కొరింథీ 15:58. 1 Corinthians 15:58. మొదటి కొరింథీ 15:58. Shall we all read together, please? అందరం కలిసి చదువుదాం. I want each one of you to turn to your Bible and read this verse loud. మీలో ప్రతి ఒక్కడి యొక్క వచనాన్ని తెరిచి చదవాలి. This is a చూడండి. very encouraging verse. ఇదెంతో ప్రోత్సహించే వచనం. Read this verse, please. ఈ వచనాన్ని చదవండి. కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా, మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులను కదలని వారును ప్రభు కార్యాభివృద్ధి యందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులనై ఉండుడి. Yes.
See, our labor is not in vain, మన ప్రయాసము వ్యర్థము కాదు, because the Lord takes note of it. ఎందుకంటే మన ప్రభువు దాన్ని గుర్తిస్తున్నాడు. Hebrews chapter 6 verse 10. హెబ్రీ పత్రిక 6వ అధ్యాయం 10వ వచనం. Hebrews chapter 6 verse 10. హెబ్రీ పత్రిక 6వ అధ్యాయం 10వ వచనం. Shall we read together? అందరం కలిసి చదువుదాం. మీరు చేసిన కార్యమును మీరు పరిశుద్ధులకు ఉపచారం చేసి ఇంకను ఉపచారం చేయుచుండుట చేత తన నామమును బట్టి చూపిన ప్రేమను మరచుటకు దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాడు. Now if you read like this, you won't get your reward at all. మీరు ఈ విధంగా చదివితే అసలు మీకు బహుమానమే రాదు. Let us read again. Hebrews 6:10. Everybody. హెబ్రీ పత్రిక 6:10 అందరం కలిసి బిగ్గరగా చదువుదాం. మీరు చేసిన కార్యమును మీరు పరిశుద్ధులకు ఉపచారం చేసి ఇంకను ఉపచారం చేయుచుండుట చేత తన నామమును బట్టి చూపిన ప్రేమను మరచుటకు దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాడు. See, dear brothers and sisters, we are promised of heavenly rewards by our heavenly Redeemer. చూడండి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మన పరలోకపు విమోచకుని చేత పరలోకపు బహుమానాలు వాగ్దానం చేయబడ్డాయి. But that reward is going to vary according to what we do and how we do. అయితే మనము ఏం చేస్తా ఉన్నాం, ఎలా చేస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి అవి వేరువేరుగా ఉంటాయి. Look at Revelation 22:12 again. ప్రకటన 22:12 మరలా చూడండి. I will give rewards according to what? As every man's work shall be. వాని క్రియ చొప్పున జీతం ఇస్తాడు. This is not just a consolation prize. ఏదో ఆదరణ కొరకి బహుమానం ఇయ్యడు. You know, there is something called consolation prize. కన్సోలేషన్ ప్రైజ్లని కొన్ని ఇస్తారు కదా. That is, you distribute now, you give the first prize, second prize and all. మొదటి బహుమతి రెండవ బహుమతి ఇచ్చిన తర్వాత You choose the best and give the best prizes. మనము శ్రేష్టమైన బహుమతులు ఎంచుకొని ఇచ్చిన తర్వాత Then for the sake of participation, you give consolation prizes to the others. వారు పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు కొన్ని కన్సోలేషన్ ప్రైజ్లు ఇస్తాం. Now the Lord Jesus is not going to give us consolation rewards. యేసు ప్రభువారు మనల్ని ఈ విధంగా ఆదరించడానికి But the కన్సోలేషన్ Lord ప్రైజ్ Jesus ఇవ్వడు. is going to give us specific rewards. ప్రభువారు నిర్దిష్టమైన బహుమానం ఇస్తాడు. He is going to reward us according to what our work is going to be. మన పనిని బట్టి ఆయన మనకు బహుమానం ఇస్తాడు. According to each person, each individual. ప్రతి ఒక్కరిని వ్యక్తిగతంగా వారి క్రియను బట్టి ఇస్తాడు. As his work shall be. తన పనిని బట్టి బహుమతి ఇస్తాడు. So dear brothers and sisters, కాబట్టి ప్రియ సహోదరి take సహోదరులారా, very serious note of this verse. దీని విషయంలో చాలా తీవ్రంగా తీసుకోవాలి. If you want to receive heavenly reward, నువ్వు పరలోక బహుమానం పొందాలంటే you need to make sure that you are doing your work properly. నీ పని నువ్వు ఖచ్చితంగా యథార్థంగా చేయాలి. You need to make sure that you are fulfilling your responsibility properly. నీ బాధ్యత సరిగా నిర్వర్తించేది నువ్వు చూసుకోవాలి. And according to what you do, నువ్వు చేసిన దానిని బట్టి, and according to how you do, నువ్వు ఏ విధంగా చేసావో the దానిని Lord బట్టి Jesus is going to reward you with heavenly reward. యేసు ప్రభువారు పరలోకపు బహుమానాలకి ఇస్తాడు. And he is warning you that in this world you will not be rewarded. ఆయన హెచ్చరిస్తున్నాడు, ఈ లోకంలో మీకు బహుమానం జీతం ఉండదు. But he is going to bring that reward. అయితే ఆయన ఆ జీతాన్ని తీసుకొని వస్తాడు. What a great occasion that it is going to be. అది ఎంత శ్రేష్టమైన సందర్భంగా ఉంటదో. In the midst of everyone else, the Lord Jesus is going to call us by name and give us rewards. అందరి ముందు యేసు ప్రభువారు మనల్ని పేరు పెట్టి పిలిచి ఆ బహుమానం And ఇస్తాడు. everyone will be clapping. అందరూ చప్పట్లు కొట్టేవారు ఉంటారు. Nowadays, if someone calls us and gives us a prize, ఈ దినాల్లో మనల్ని ఎవరైనా పిలిచి బహుమతి ఇస్తారనుకోండి, we are so jealous about it. The others, ఇతరులు దాన్ని ఎంతో ద్వేషిస్తా ఉంటారు. they will not even clap, they will not even applaud. కనీసం చప్పట్లు కొట్టి వారిని మెచ్చుకోలేరు. You say, okay, now so and so is being given a prize. పలాని వ్యక్తికి బహుమానం ఇస్తున్నామంటే This is how we will clap. ఈ విధంగా చిన్నగా చప్పట్లు కొడతాం.
But that day when the Lord Jesus is going to give us reward, అయితే ఆ దినాన యేసు ప్రభువారు బహుమానం ఇచ్చేటప్పుడు the whole heavens is going to applaud. పరలోకమంతా మెచ్చుకునేదిగా The అభినందించేదిగా ఉంది. angels are going to clap. దేవదూతలు చప్పట్లు కొడతారు, The heavenly host is going to clap. పరలోక నివాసులు చప్పట్లు కొడతారు. And even our fellow brothers and sisters are going to clap that day. ఆ దినాన మన తోటి సహోదరులు కూడా చప్పట్లు కొడతారు. Maybe here when we were in the assembly, they did not clap and appreciate and applaud. ఈ మందిరంలో ఉన్నంత వరకు వారు చప్పట్లు కొట్టకపోవచ్చు. But in heaven, there is no room for all that nonsense. ఆ విధంగా పరలోకంలో చేయడానికి అనుమతి లేదు. So in heaven, they will be clapping for you. పరలోకంలో నీ కొరకే ఖచ్చితంగా అక్కడ చప్పట్లు కొట్టాలి. That is the kind of rewards that we are going to receive. అలాంటి జీతము బహుమానం పొందబోతున్నాం. But remember, do not do anything to be seen by man and to be rewarded by man. అయితే ఒక విషయం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, మనం చేసే పని మనుషుడు గుర్తించాలని, మనుషుడు బహుమానం ఇవ్వాలని చేయొద్దు. We are not going to read it now, but if you read Matthew chapter 6, మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే, చదవట్లేదు కానీ ఇప్పుడు you will find the Lord Jesus said that those who do things in pretense for others to see and to receive the appreciation of others, that they will get their reward, but that is only a worldly reward. అక్కడ యేసు ప్రభువు చెప్తూ వచ్చినాడు, మనుషులు చూడాలని తమ సత్క్రియలు చేసేవారు మనుషులు చూస్తారు, మనుషులు వారికి సత్క్రియలు ఇస్తారు, ఈ లోకంలోనే దానిని పొందుతారు. But he also goes on to say, అంతేకాకుండా ఆయన ఇంకా చెప్తూ వచ్చినాడు, your father who sees you in secret రహస్యమందు చూచే నీ తండ్రి will reward you openly. బహిరంగంగా అందరి ముందు నీకు బహుమానం ఇస్తాడు. What do you like to receive? నీవేది పొందుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నావు? Do you like to receive the rewards of this world? ఈ లోకంలో ఉన్న జీతం బహుమానం నీకు కావాలా, Or do you like to receive the heavenly rewards? లేకపోతే పరలోక సంబంధమైన బహుమానం నీకు కావాలా? If you want to receive heavenly rewards, నువ్వు పరలోక బహుమానం పొందాలనుకుంటే, as in 1 Corinthians 15:58 and Hebrews 6:10, మొదటి కొరింథీ 15:58, హెబ్రీ 6:10 ప్రకారం always be abounding in the work of the Lord with a cheerful spirit. ఆత్మ కలిగిన వారంగా ఆనందంగా సంతోషంగా ఎల్లప్పుడూ ప్రభు యొక్క పనుల్లో నిమగ్నమై ఉండాలి. How many done? How many wickets down now? ఎన్ని చూస్తూ వచ్చినాం చెప్పండి. I am not asking about World Cup match. వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ గురించి నేను అడగట్లేదు. Is there a World Cup match today? ఈరోజు వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ ఉన్నదా? Is there a World Cup match happening today? ఈరోజు జరిగిందా? Brothers, you are not interested in cricket. సోదరులారా, మీకు క్రికెట్ అంటే ఆసక్తి లేదా? Is there a match happening today? ఈరోజు మ్యాచ్ జరిగిందా లేదా? Are you slowly taking out your mobile phone and looking at the score? మెల్లగా మీ మొబైల్ తీసి స్కోర్ చూస్తా ఉన్నారా? How many wickets down? ఎన్ని వికెట్లు పడిపోయాయి? 5. Okay, now we are going to the number 6. ఇప్పుడు 6వ విషయాన్ని మనం చూస్తాం. We have a heavenly regard. పరలోక సంబంధమైనటువంటి పట్టింపు మనం కలిగి ఉంటాం. Colossians chapter 3 verses 1 and 2. కొలస్సీ 3వ అధ్యాయం 1-2 వచనాలు. Colossians 3 1 and 2, let us read together. కొలస్సీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 1-2 వచనాలు. కొలస్సీ 3వ అధ్యాయం 1-2 వచనాలు అందరం కలిసి చదువుదాం. మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటినే వెదకుడి. అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడి పార్శ్వంన కూర్చుండి ఉన్నాడు. పైనున్న వాటి మీదనే గాని భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి. ఏలైనగా మీరు మృతి పొందితిరి, మీ జీవము క్రీస్తుతో కూడా దేవుని యందు దాచబడి ఉన్నది. There we find that Paul is encouraging the believers at Colossae to seek the things above, the heavenly things. ఇక్కడ పౌలు కొలస్సీలో ఉన్న సంఘస్థులకి, విశ్వాసుల్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాడు, వారిని ప్రోత్సాహపరుస్తున్నాడు. పైనున్న వాటినే వెదకుడి. He says, set your affection, desire and delight in the heavenly things. పైనున్న వాటిపైన మీ దృష్టి, మనస్సు, కోరిక ఉంచండి. And if you are a heavenly citizen, నీవు పరలోక పౌరుడివైతే you also need to have a heavenly regard. నీవు పరలోక సంబంధమైన వాటిపైన దృష్టి, మనస్సు ఉంచాలి. You cannot be worried and you cannot be anxious about the worldly things. లోక సంబంధమైన విషయాలపైన నీ మనస్సుని దృష్టి ఉండకూడదు. All your focus, all your attention should be in
the heavenly things. నీ యొక్క దృష్టి, నీ యొక్క ఆసక్తి అంతా పరలోక సంబంధమైన విషయాలపై ఉండాలి. Though you are living in this world, ఈ లోకంలో you జీవిస్తున్నప్పటికీ cannot be looking after the things of this world. ఈ లోక సంబంధమైన సంగతుల గురించి చూడు, You need to look above. దానికి మించి చూడాలి. You need to look at the heavenly things. నువ్వు పరలోక సంగతులను చూడాలి. You need to desire the heavenly నీ things. పరలోక సంగతులు కోరుకోవాలి. You need to delight in the heavenly things. పరలోక సంగతుల విషయంలో ఆనందించాలి. That is what Paul was encouraging the believers at Colossae. అదే పౌలు కొలస్సీ విశ్వాసులను హెచ్చరిస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. Are you a heavenly citizen tonight? ఈ రాత్రి నువ్వు పరలోక పౌరుడివా? If you are a heavenly citizen, do you have a high regard, a heavenly regard? నీవు పరలోక పౌరుడివైతే నీ జీవితంలో అన్నిటికంటే హెచ్చైన స్థానం పరలోక సంబంధమైన సంగతులకు ఉందా? Only heavenly citizens can have a heavenly regard. కేవలం పరలోక పౌరులే పరలోక సంబంధమైన సంగతులు చూస్తారు. See what the people of this world are concerned about. ఈ లోక సంబంధమైన వ్యక్తులు దేని గురించి ఆలోచిస్తారు చూడండి. Matthew chapter 6, మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం verse 31 and 32. 31, 32 వచనాలు. Matthew chapter 6, 31 and 32. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 31, 32 వచనాలు. Shall we read together? మనమందరము Now we కలిసి are coming చదువుదామా? towards the end of this message. ఈ యొక్క So shall we read together? వర్తమానం ముగింపులోకి వచ్చాం కాబట్టి అందరం కలిసి చదువుదాం. కాబట్టి ఏమి తిందుమో, ఏమి త్రాగుదుమో, ఏమి ధరించుకుందుమో అని చింతింపకుడి. అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతురు. ఇవన్నీ మీకు కావాలని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను. Yeah, in verse 31, the Lord Jesus said, take no thought about what you're going to eat and drink and wear. ఇక్కడ యేసు ప్రభువారు అంటున్నాడు, ఏమి తింటామో, ఏం తాగుతామో, ఏం ధరించుకుంటామో అనే దానిపైన మీ దృష్టి ఉంచకూడదు. Then see, he says something important in verse 32. తర్వాత 31వ వచనం చివర్లో ప్రాముఖ్యమైన మాట చెప్తున్నాడు. For all these things do the Gentiles seek. మనకు 31వ వచనం చివర్లో ఉంది, అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతురు. See, the Lord Jesus is saying, the Gentiles or the pagans, those who do not believe in God, కాబట్టి యేసు ప్రభువారు చెప్తున్నాడు, అన్యులు దేవునియందు విశ్వాసం ఉంచని వారు all what they are concerned of, వారి యొక్క మనస్సు, వారి ఆశ, కోరికలన్నీ all what they are anxious of, వారు దేనిపైన ఆశ కలిగి ఉంటారంటే is what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear. ఏం తింటామో, ఏం ధరిస్తామో, ఏం తాగుతామో అనే దానిపైన వారి And the దృష్టి. Lord Jesus is looking at his audience and saying, యేసు ప్రభు తన దగ్గర ఉన్న వారిని చూసి చెప్తున్నాడు, you don't be like that. మీరు వారి వలె ఉండకుడి. Because the people of this world are concerned about these ఈ things. లోక ప్రజలు వీటి గురించి పట్టించుకుంటారు. But you as a believer in the Lord Jesus, as believing in God, అయితే నువ్వు దేవుని నమ్మిన వాడిగా, యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచిన వాడిగా you seek the things of God, his kingdom and his righteousness first. నీవు దేవుని సంగతులు అనగా ఆయన రాజ్యమును, నీతిని మొదట వెతుకు. And all these things shall be added unto you. అప్పుడు ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడును. Because your Father knows what you have need of. ఎందుకంటే ఇవన్నీ మీకు కావాలని మీ పరలోకపు తండ్రికి So తెలియను. dear brothers and sisters, if you are a heavenly citizen, you need to be concerned of heavenly things. కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పరలోక పౌరులైతే పరలోక సంబంధమైన సంగతుల గురించి పట్టింపు, ఆశ కలిగి ఉండాలి. What is your priority in life today? ఇది నీ జీవితంలో నీ ప్రాధాన్యత ఏంటి? Is your priority in life today the things about our living in this world? నీ జీవితంలో నీ యొక్క ప్రాధాన్యత ఈ లోకంలో ఎలా జీవించాలనే? Is our priority about the mundane day-to-day things of life? ఈ లోకంలో అనుదినం ఉండేటటువంటి అల్పమైన విషయాల గురించి Or is our priority the things of God? లేకపోతే దేవుని సంగతులు నీ జీవితంలో ప్రాధాన్యత కలిగి The ఉన్నాయా? kingdom of God, దేవుని రాజ్యం the గురించి ఆలోచన, righteousness of God, దేవుని నీతి, the things of God. పరలోక సంబంధమైన విషయాలు. Only if we have a heavenly regard, we can be true citizens of heaven. ఎప్పుడైతే పరలోక సంబంధమైన వాటిపైన మన దృష్టి ఉంటుందో అప్పుడే మనం పరలోక పౌరులు. If you are a citizen of heaven, you are not going to be bothered and worried about the things of this world. నీవు పరలోక పౌరుడు అయితే ఈ లోక సంగతుల విషయాల గురించి పట్టించుకో. So tonight, make sure that you have a heavenly regard. కాబట్టి ఈ రాత్రి ఖచ్చితం చేసుకో, నిశ్చయపరచుకో, పరలోక సంబంధమైన విషయాలపైనే ఆసక్తి కనపరుస్తానని. Now we come to the last point. ఇప్పుడు మనము చిట్ట చివరి మాటకు వచ్చాం.
And when I said the last point, I can see some of you have a little smile on your face. చివరి మాట అని చెప్పినప్పుడు కొంతమంది నవ్వుతా ఉన్నారు. All this time your faces were so serious and hung down. ఇంతసేపు ఎంతో తీవ్రంగా ముఖాలు కిందికి దించుకొని ఉన్నారు. But when I said the last point, చివరి మాట అని చెప్పినప్పుడు your faces lit up. మీ యొక్క ముఖాలు ప్రకాశిస్తున్నాయి. But before I tell you the last point, చివరి మాట చెప్పక ముందు now you are going to tell me all 6 points. ఇప్పుడు మీరు మొదటి 6 మాటలు చెప్పాలి. Number 1, మొట్టమొదటిది, I didn't hear you. నాకు వినబడట్లేదు. Heavenly Redeemer. పరలోకపు విమోచకుడు. Number 2, రెండవదిగా heavenly residence. పరలోక నివాసము. Brothers, I can't hear your voice. What is this? సోదరులారా మీరు చెప్పట్లేదు. Number 3, మూడవదిగా heavenly recognition. పరలోకంలో మనకు గుర్తింపు ఉంది. Number 4, నాలుగవదిగా heavenly rank. పరలోకంలో మన స్థాయి. Number 5, ఐదవదిగా heavenly rewards. పరలోకపు బహుమానము, జీతం. And number 6, ఆరవదిగా heavenly regard. పరలోక సంబంధమైన విషయాలపైన ఆశ, ఆసక్తి. And number 7 ఏడవదిగా is heavenly reception or reunion. పరలోకంలో ఆ ఐక్యత లేకపోతే సహవాసం. Heavenly reception or heavenly reunion. పరలోకంలో విందు లేకపోతే సహవాసం. 1 Thessalonians chapter 4. మొదటి దశలోనిక 4వ అధ్యాయం. First book of Thessalonians chapter 4. మొదటి దశలోనికలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం. Verses 16 and 17. 16, 17 వచనాలు. Shall we read together? అందరం కలిసి చదువుదామా? Okay. Are you ready to read loud? చదవడానికి బిగ్గరగా చదవడానికి This is the last సిద్ధమన్నారా? 2 verses that we are reading. మనం చదవబోయే చివరి 2 వచనాలే. Okay, here we go. 1, 2, 3. ఆర్భాటంతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దంతోనూ దేవుని బూరతోనూ పరలోకం నుండి ప్రభు దిగి వచ్చును. క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. ఆ మీదట సజీవులమై నిల్చుండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువుని ఎదుర్కొంటకు ఆకాశ మండలంనకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. కాగా మనము సదాకాలం ప్రభుతో కూడా ఉందుము. Yes, there we have the heavenly reception or the heavenly reunion. చూడండి, ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం పరలోకంలో మనకి ఆహ్వానము, విందు, సహవాసం. When the Lord Jesus Christ comes again to the clouds, యేసు ప్రభువారు మేఘముల మీద వచ్చినప్పుడు there is going to be a great rejoicing and reception in heaven. అప్పుడు పరలోకంలో సంతోషము, ఆహ్వానం ఉంటుంది. 3 things are going to happen there. 3 సంగతులు అక్కడ జరుగుతాయి. Now mark those 3 things. ఈ 3 విషయాలు మీరు రాసుకోండి. Number 1, మొట్టమొదటిగా there is going to be a resurrection. పునరుద్ధానం ఉంటుంది. Verse 16, last line. 16వ వచనం చివరి భాగం. And the dead in Christ shall rise again. క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. All those who have died and gone before us, before the coming of the Lord Jesus, are going to be resurrected to life. యేసు ప్రభు రాకముందు చనిపోయిన వారందరూ తిరిగి లేస్తారు. Their bodies which were buried is going to be resurrected and they are going to receive a glorified body. కాబట్టి సమాధి చేయబడిన వారు లేచి మహిమ దేహాలు కలిగి ఉంటారు. That is going to be a glorious reception. That is why I said it's a reception. ఇది అద్భుతకరమైనటువంటి ఆహ్వానం, అందుకే రిసెప్షన్ అని చెప్పాను. The dead in Christ are going to be resurrected with a glorious body. క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మహిమా దేహాలు కలిగి లేస్తారు. The second thing that is going to happen is, రెండవ సంగతి జరిగే విషయం ఏంటంటే in verse 17, 17వ వచనంలో we which are alive and remain shall be caught up to the clouds. సజీవులమైన మనము మేఘముల మీద కొనిపోబడతాం. That is rapture. ఇది ఎత్తబడుట. Number 1, resurrection. మొట్టమొదటిగా పునరుద్ధానము. Number 2 is rapture. రెండవదిగా ఎత్తబడుట. Those of us who will remain at the time of the coming of the Lord Jesus యేసు ప్రభువారు వచ్చినప్పుడు ఇంకా సజీవులంగా ఉన్న వారు will be taken up to the clouds. వారు మేఘముల మీద కొనిపోబడతారు. You don't need to worry about your weight at that time. ఆ సమయంలో నీ బరువు ఎంత ఉందో ఆలోచించాల్సిన పని లేదు.
You may be very weighty, నువ్వెంతో బరువున్నవాడుగా ఉండొచ్చు, but don't worry. You will be sucked up into heaven. అయితే విచారపడవద్దు, నువ్వు ఆకాశంకు మేఘముల మీద కొనిపోబడతావు. There is going to be a rapture. అక్కడ ఎత్తబడ్డం ఉంటుంది. And the third thing, మూడవది, there is going to be a reunion. అక్కడ అందరము కలిసి ఉంటామని రాయబడుతూ వచ్చింది. See in verse 17 middle part, and we will meet them. 17వ వచనంలో రాయబడింది, కాగా మనము సదాకాలం ప్రభుతో కూడా ఉందుము. Meet them in the clouds. ఆకాశ మండలముల మీద మేఘముల మీద మనం కలుసుకుంటాం. There is going to be a glorious reunion. అక్కడ మనం అందరము ఏకమవుతాం. We are going to meet all those dear saints who have gone before us. మన ముందు వెళ్ళిన పరిశుద్ధులందరినీ కలుసుకుంటాం. And we are also going to be taken up to heaven. మనం కూడా పరలోకానికి కొనిపోబడతాం. There is going to be a big party in heaven. పరలోకంలో గొప్ప విందు ఉంటుంది, Big reception in heaven. గొప్ప ఆహ్వానం ఉంటుంది. We are going to meet our heavenly Redeemer. మన పరలోకపు విమోచకుని And కలవబోతున్నాం. also we are going to meet all our dear brothers and sisters and saints in the Lord who have gone into heaven. అంతేకాదు, మనకు ముందుగా పరలోకానికి వెళ్ళిన మన సహోదరి సహోదరులను కలుస్తాం. You can have this hope only if you are a heavenly citizen. నీవు కేవలం పరలోక పౌరుడవు అయినప్పుడే నీ నిరీక్షణ నీకుంటుంది. So dear brothers and sisters, this is our relationship to the heavenly things as a heavenly citizen. కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, పరలోక పౌరులంగా ఇలాంటి పరలోక సంబంధమైన వాటిపైన సంబంధాలు కలిగి ఉండాలి. But tonight, అయితే what రా- is important is, అయితే ఈ రాత్రి ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, are you a heavenly citizen? నీవు ఆ పరలోకపు పౌరుడవా? Unless you have a firm assurance that you are born again and you have fulfilled the requirement to become a heavenly citizen, చూడండి, నీవు తిరిగి జన్మించకుండా, నీ జీవితంలో రక్షణ నిశ్చయిత లేకుండా పరలోక పౌరుడుగా you cannot claim ownership to these 7 things that we talked about now. మనము మాట్లాడుకున్న ఏ 7 విషయాల గురించి దాంతో నీకు సంబంధం ఉండదు, దాంతో నీకు అధికారం ఉండదు. Unless you believe in the Lord Jesus and become a heavenly citizen, you cannot relate to these 7 heavenly things. నీవు యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచి తిరిగి జన్మించి రక్షించబడకపోతే ఈ 7 సంగతులతో నీకు సంబంధం ఉండదు. So dear brothers and sisters, as we close our eyes now, కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఇప్పుడు మనం కళ్ళు మూసుకుంటాం. God is giving you one more opportunity tonight దేవుడి రాత్రి కాల సమయంలో మరొక అవకాశం ఇస్తున్నాడు. to look into your heart and see నీ హృదయాన్ని లోపలికి చూచి చెప్పు, whether you are a true heavenly born again citizen. నీవు నిజంగా పరలోకపు తిరిగి జన్మించిన పౌరుడివా? And whether you can relate to the things that are heavenly. పరలోక సంబంధమైన విషయాలతో నీకు సంబంధం ఉందా? May the Lord help you. దేవుడు మనకి సహాయం చేయను గాక. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. మోకాళ్ళ మీదకి రండి. ఒక నిమిషము మనల్ని మనం వాక్యపు వెలుగులో పరీక్షించుకుందాం. రక్షణ పొందిన వారికి మాత్రమే పరలోకములో ప్రవేశము. ఈ 7 అంతల ఆశీర్వాదాలు అనుగ్రహించబడతాయి. ఒకవేళ ఇంకా ఎవరైనా రక్షణ లేని వారు ఉంటే, దేవుని యొక్క ప్రేమ ఇంకనూ నిన్ను బలవంతం చేస్తుండగా, ప్రభు నిన్ను ఎంతగానో ప్రేమించి రక్షణ పొందకుండా వెళ్ళకూడదు అని ఈ 7 ఆశీర్వాదాలు నీకు ఇవ్వాలి అని ప్రభు ఇష్టపడుతూ ఉండగా, ప్రభువుని దుఃఖపెట్టకు, తృణీకరించుకు, త్రోసివేయకు. ఎలాగొచ్చావో అలాగే వెళ్ళిపోవద్దు. ప్రేమతో ప్రభువుని హృదయంలోనికి చేర్చుకొని, ప్రభు ఇచ్చు విలువైన రక్షణ, గొప్ప రక్షణ, ఈ విలువైన గొప్ప రక్షణను తృణీకరించకుండా ప్రభువును అంగీకరించు.
ప్రభు హృదయంలోనికి చేర్చుకో. ప్రభు నీకు రక్షణను ప్రసాదించి తర్వాత ఈ 7 ఆశీర్వాదములను ప్రభు నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. అయితే ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడే ప్రభు కొరకు నువ్వేం చేస్తున్నావు అన్నది